तभी हसी डोले रघुवीरा, ऐसे ही कर बधरहु मन धीरा। अस कही प्रभु अनुजहि समुदाई, सुन समीप गए रघुराई। प्रथम प्रणाम कीन सिरुनाई, बैठ पुनि तट दर्भ डसाई। जब ही निरीतन प्रभु पहियाए, बाजे रावण दूत बुलाए। सकल चरित्र दिन देखे, करे कपट कपि देह। प्रभु गुण हृदय सराहि, शरणागत पर नेह। प्रगट बखानहि राम सुबाहु, बदसा प्रेम गभिसरि दुराहु। रिपु के दूत कपिन तब जाने, सकल बाधिक किस बहियाने। कह सुग्रीव सुनहु सब दानर, अंग भंग कर पटवहु निशिचर। सुनि सुग्रीव भजन कपिताए, बाधि कटक जहु बास फिराए। बहु प्रकार मारन कपि लागे, दीन पुकारत तदपि न त्यागे। जो हमार हर नाथा काना, तेरी कौशल्याधीश के आना। सुनि लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागी हंसी तुरंत छुड़ाए। रावण कर दीजहु यह बाकी, लक्ष्मण बदल मातुकुल गाती। कहेहु मुखागर मूढ़ सन, मम संदेश उदार। सीता देवी मिले हुन तर, आवा कालु तुम्हार। तुरत नाई लक्ष्मण पद माता, चले दूत बरनत गुण गाथा। सहस राम जसु लंका आए, रावण चरण सीसति बनाए। बिहसिद सानन पूछे गाता, कहसिन सुख आपस कुशलाता। मुनि कहु खबरि विभीषण केरी, जाहि मृत्यु आई अति देरी। भरत राज लंका सठ त्यागी, होई जब कर पीटय भागे। मुनि कहु पालु ईश कटकाई, कठिन काल प्रेरित जल आई। दीनक जीवन कर रखवारा, भयउ मृदुल चित सिंधु बिचारा। बहुत पिशित के बाज बहोरी, के हृदय त्रास यति मोरी। की भई भेंट के भिरी गए, श्रवण सुजस सुनि मोर। सहसि नरि कुदल तेज बल, बहुत जगित जित तोरा। नाथ कृपा करि पूछहु जैसे, नानहु कहा क्रोध तजि तैसे। मिला जाई जब अनुज तुम्हारा, जागहि राम तिलक ते सारा। रावण दूत हमहि सुनि गाना, कपिन बांध दीने दुख नाना। श्रवण नासिका काटे लागे, राम शपथ दीने हम त्यागे। पूछिहु नाथ राम कटकाए, बदन कोटि शत बर मिन जाए। नाना वरन बालु कपिधारी, विकटानन विषा भयहारी। जहि देव जहि पुर दहेउ हतेउ सुत तोरा, सकल कपिन बहसहि बलु थोरा। अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाम बल विपुल विशाला। विविध मयंक नीलन अंगद गद विकटासे। सदि मुख के हरि निसट सठ, राम वंश बलरागे। ये कपि सब सुग्रीव समाना, इन सम कोटि न गनय गुनाना। राम तुम्हारा तुलित बल दिनहि, दीन भागे बकहि नहीं। यस में सुना श्रवण दस कंदर, पदुम 18 जो तप बंदर। नाथ कटक माधो कपिनाई, जोनन कोई लेर नाई। परम क्रोध बीजहि सब हाथा, आय सुपैन देहि रघुनाथा। और कहि सिंधु सहित जसव्याला, पुरहि नगारि कुल विशाला। गद मिल वहि दस सीसा, ऐसे बचन कहै सब कीसा। कर जहि सहज असंगा, सहज सूर कपि भालु सब, पुनि सिर पर प्रभु राम। रावण काल कोटि कहूँ, गिरि सकहि संग्राम। राम तेज बल बुद्धि विपुलाये, शेष सहस सत सकहि न गाये। सत सर एक शोभित सागर, सब प्रापति पोते नयनागर। तासु बचन सुन
कृपा मन माही सुनत बदन विहतागस सीता तो असीमति सहाय कृत सीता सहज भीरु कर बचन डराई सागर सन ठानी मचलाई मुठ क्रूधाता धरत बढ़ाई बल बोलिता में पाई सचिव सवित विभीषण जाके विजय विभूति कहाँ जगता के मुनि फल बदन दूतरी से बाड़ी समय विचारी पत्रिका ताड़ी रामानुज दीनी यह पाती नाथ बचाई जुड़ावहु छाती बिहसि काम कर लीन रावण सचिव बोल सटलाग बातन मन हिरि जाई सठ जनिगाल सिकुल केश राम विरोध न उबरसी शरण विष्णु अजयेश कीट जीवान अनुज इव प्रभु पद पंकज भ्रोग होहि कि राम सरानल खल कुल सहित पतंग सुनत सभय मन मुख मुस्काय कहत दशानन सब ही सुनाए भूमि परागर गत अगाथा रघुतापस कर भाग विलासा कह सुकनाथ सत्य सब बानी समझहु छाड़ी प्रकृति अभिमानी सुनो बचन मम पर हरि क्रोधा नाथ राम सन तजहु विरोधा अति कोमल रघुबीर सुभावो जगति अकेल लोक कर रावो विगत कृपा तो अपर प्रभु करणी पुर अपराधन एक जनक सुता रघुनाथ ही दीजे इतना कहा मोर प्रभु कीजे भगवती कहा सिर दे करण प्रहार हीन करते आई चरण सिर चला सुतहा कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ करी प्रणाम निज कथा सुनाई राम कृपा आपनी घटिताई ऋषि अगस्त्य की शाप भवानी राक्षस भयवो रहा मन ज्ञानी श्री राम पर पारई वार मुनि निज आश्रम कहु पगधारा नयन मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीते बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीति लक्ष्मण बाण सरासन आनो 100 बारिद विषिक कृशानो दर्शन विनय कुटिल सन प्रीति राजगुपन सन सुंदर नीति ममतारत सन ज्ञान कहानी अति लोभी सन बिरति बखानी मोरी समता मणि हरि कथा उदर बीज भय यश कहि रघुपति चाप चढ़ावा यह मत लक्ष्मण के मन भावा चंदा देव प्रभु विषिक कराला उन्नीत अंतर ज्वाला मकर युरग जस गनय कुलाने जरत जंतु जल निधि जब जाने अनकठार भरि मणि गणनाना मित्र रूप आयहु गतिमाना काटहि पै खदरी परये कोटि जतन कवशेष विनयन मान खगेश सुनो काटहि पै नवनीत
सभय सिंधु गहि पद प्रभु के रे क्षमहु नाथ सभय अवगुण मेरे गगन समीर नल जल धरणी इन कहि नाथ सहज धरणी तब प्रेरित माया उपजाये सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाये प्रभु आय सुजय जस आई सो देहि बाति रहे सुख लाई प्रभु बल की न मोहि सिख दीनी मर जादा पुनि तुम्हारी कीनी धौल गवाय सूत्र पसुनाई सकल तारना के अधिकारी प्रभु प्रताप में जाप सुखाई उतरि कट गुण मोरि बढ़ाई प्रभु आया बिल सुधि गाई करो सो बेगी जो तुम्हारी सुहाई सुनत विनीत बचनयति कह कृपाल मुस्काई जहि विधि उतरे कपि कटकु तात सुकहु उपाय ओ नाथ नीलनल कपितो भाई लरिकाई ऋषि आशीष पाई के परस किए गिरिधारे करि हरि जलधि प्रताप तुम्हारे पुनि उरहरि प्रभु प्रभुताई करहु बल अनुमान सहाय हे विधिनाथ भयो एहि सर्व हरसि भयो निधि कयहु सुखारी सकल चरित कहि प्रभु सुनावा चरण बंदी पायो निज भवन गवने सिंधु श्री रघुपति यह मत भायवो चरित कलि मल हरित नास तुलसी गायवो सुख भवन संशय सवन दवन ईशान रघुपति गुणगना करि सकल आस परोस गावो सुनहि संतत सठमना तजि सकल आस परोस गावो सुनहि संतत सठमना तजि सकल आस भरोस गावो सुनहि संतत सठमना सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलिकलोष विध्वंसने विमल वैराग्य संपादनो नाम पंचम सोपान सुंदरकांड समाप्तः श्री सीतारामचंद्रार्पणमस्तु बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय बोलिए बाबा काकभुशुंडी जी महाराज की जय नाथ कृतारथ भयउ में
तब दर्शन खगराज आयसु देह सुकरो यब प्रभु आयहु के सदा कृतारथ रूप तुम कह मृदु बचन खगेश जहि के स्तुति सादर निज मुख कीन महेश सुनहु तात जहि कारण आयु सो सब भयउ तरस तव पायु देवी परम पावन तव वासम गयउ मोह संशय अब श्री राम कथा अति पावन सदा कर दुख भोजन सागर तात सुनावहु मोहि बार बार विनवहु प्रभु सुनत करुण के गिरा विनीता सरल सुप्रेम सुखद सुपरीता दयवता सुमन परम उचार लाल कहे रघुपति प्रथम ही अति अनुराग भवानी रामचरित मुनि नारद कर मोह अपारा कसी कहुरि रावण प्रभु अवतार तथा मुनि गाई सब शिशु चरित कहि सुमन बाल चरित कहि विविध विधि मन मह परम ऋषियागम कहे शिपुनि श्री रघुवीर विभाग बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा पुनि वचन राज रस भंगा उर्वासिन कर विरह विषादा कहे श्री राम लक्ष्मण संवादा विपिन गवन केवट अनुरागा सुरसेवित निवास प्रयागा वाल्मीकि प्रभु मिलन बखाना चित्रकूट जिमि बसे भगवान सचिवागमन नगर रूप भरना भरतागमन प्रेम बहु भरना हरि रूप क्रिया संग पुरवासी भरन गए जा प्रभु सुखनासी मुनि रघुपति बहु विधि समुदाय ले बालका अवधपुर आए भरत सुरपति सुनगरनी प्रभु अरु त्रिभेद मुनि करनी कहि विराट बत जेहि विधि देह कहि वरभंगा धरनि सुखी छन प्रीति पुनि प्रभु अगस्त्य सतसंग ताहि दंडक बन पावन ताई गीत मैत्री मुनि तेहि गाई मुनि प्रभु पंचवटी सुत वासा भंज सकल पुनि गीता मुनि लक्ष्मण उपदेश अनूपा कर लोसन बद बहुरी बखाना जिमि सब पर मुद सान विधान दस कंदर मारे अब कहि जहि विधि भयउ सब तेहि गाई मुनि माया सीता कर हरना श्री रघुवीर विरह कछु करना मुनि प्रभु गीत प्रिया बधिक बन सबरी गति बहुरी विरह बरनत रघुवीरा सेहि विधि गए सरोवर तीरा प्रभु नारद संवाद कहि मारुति मिलन प्रसंग मुनि सुग्रीव विदाई बाल प्राण कर कति तिलक करि प्रभु मुख शैल प्रवर सन वर्णन बरसा शरद अरु राम रोष कपिता कही विधि कपिपति की सपटाए सीता खोज सकल विसराए विवर प्रवेश की नहीं बाते कपि न मोहि मीला संवादे
बाली कुमार निशिचर की सलराए पर ऋषि विविध प्रकार कुंभकर्ण गणनाद कर बल पौरुष संगार निशिचरण कर मरण विधिनाना रघुपति रावण समर बखाना रावण बद मंदोदरी सो राज विभीषण देव सीता रघुपति मिलन भोज सुरन कीन स्तुति पुष्पक चढ़ी कपिन समेत अवध गले प्रभु कृपा विजेता यही विधि रावण नगर जुआय आय सति सद चरित सब गाय हर्षि कौरि रामाभिषेक पुर वर्णन रूप नीति अनेका कथा समस्त भूषण बखानी जो में तुम सन कही भवानी सुनि सब राम कथा भगवा कहत वचन मन भर भयउ मोर संदेह सुनेउ सकल रघुपति चरित भयउ राम पद नेह तव प्रसाद पायस तिलक। बोलिए बाबा कागभूषुंडी जी महाराज की जय। श्री सोमनाथ महादेव की जय। श्री भुवनेश्वर महादेव की जय। नमामि शमीसा निर्वाण रूपं दिव्यापदं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरेहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोकारमूलं तुरीयं गिराजानुकोटितमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारसारं तुषाराय सन्तासघोरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभासी शरीरं स्फुरन् मौलिकल्लोलिनीचारुगङ्गा लसत्पादबालेन्दुकर्णे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं शोभनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालुं मृगाधीशचरणान्तरं पूर्णकालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि शरणं प्रकृष्टं प्रबलं महेशम् अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मानहारे दयावतु मानसपादारविन्दं लोके संशान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नेम पूजा न भोगं सदा सर्वदा सम्मतोऽभ्यं जराजन्मदुःखौगतातोऽप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामि शम्भो प्रभो पाहि आपन्नमामि शम्भो प्रभो पाहि आपन्नमामि शम्भो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्त विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या
तेषां शम्भुः प्रसीदति इति श्री गोस्वामी तुलसीदास कृतं रुद्राष्टकं स्तोत्रं संपूर्णं श्री महादेवार्पणमस्तु। અને આવો આજે શનિવાર છે, શનિ જયંતિ છે, અમાસ છે, આવો સામૂહિક રૂપે હનુમાન ચાલીસાનો એકવાર પાઠ કરીએ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे बरनौ रघुबर बिमल जस जोदायक फलचारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी सुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंजित केसा हाथ वज्र हर ध्वजा विराज कांधे मोज जनेऊ साज शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाय सजीवन लखन जियाय श्री रघुवीर हरषि उर लाय रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम सहस वदन तुमरो जस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा रघुबीर दिगपाल जहाते सभी को विद कहि सके कहाते तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा राम मिलाय राजपद दीन्हा तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय जन युग सहस्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर
जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता सबर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चिंतन धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख होई जो यह बड़े हनुमान चालीसा तोय सिद्धि साके गौरीसा तुलसीदास सदा हरि चेरा की जय नाथ हृदय महादेवा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप सियावर रामचंद्र की जय रघुवीर रामचंद्र की जय रमापति रामचंद्र की जय अवधपति रामचंद्र की जय वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय गजानन गणपति की जय भवानी जगदम्बा की जय उमापति महादेव की जय बोलो रे भाई सब संतन की जय बोलो रे भाई सब संतन की जय बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। આજે શનિ જયંતિના પાવન પર્વે વૈશાખ વદ અમાસ શરૂઆતમાં જ આદરણીય શ્રી સોમભાઈએ કહ્યું કયો યોગ છે આજે આજે યોગ કયો છે એમણે સોમભાઈએ શરૂઆતમાં કીધું કેદાર યોગ આજે લગભગ 59 વર્ષ પછી કેદાર યોગનો સંયોગ થયો અને એ સંયોગમાં આ કુકેરી ગામના હનુમાનજી મહારાજની નિશ્રામાં શ્રી મહેશસિંહ નારસિંહ પરમાર એમના આંગણામાં પ્રાંગણમાં સરસ મજાનો સુંદરકાંડ પાઠનું દિવ્ય અને ભવ્ય આયોજન થયું. શ્રી હનુમાનજીની કૃપા એમ કહેવાય છે કે સુંદરકાંડ રોજ આપણે નિત્ય આપણા ઘરમાં કરીએ એ તો થાય જ છે, પરંતુ જ્યારે સામૂહિક રૂપે આ સુંદરકાંડ પાઠ થાય, ઘરમાં બેસીને આપણે જે પૂજા પાઠ કરીએ ને એ એકલાની સાધના છે, પણ આવા સત્કાર્ય એક સાથે જ્યારે સુંદરકાંડ આટલી મોટી સંખ્યામાં એક સાથે એક સૂરમાં એક લયમાં જ્યારે પાઠ થાય ત્યારે સામૂહિક સાધના છે અને સામૂહિક સાધનાનું ફળ અવશ્ય મળે છે. સામૂહિક સાધનાનું પરિણામ અવશ્ય પ્રાપ્ત થાય છે. એમ કહેવાય છે કે ભૂમિની માંગ હોય, પ્રકૃતિની માંગ હોય, ઝાડપાનની માંગ હોય ત્યારે તે જગ્યા ઉપર આવા સત્કાર્ય થાય. અને સુંદરકાંડ ઈષ્ટની કૃપા હોય. કોના આંગણામાં સુંદરકાંડ થાય, કયા ક્ષેત્રમાં સુંદરકાંડ થાય, તો શાસ્ત્ર કહે છે, મહાપુરુષો કહે છે, એક છે ભૂમિની માંગ હોય તો, બીજું છે આ વૃક્ષોની માંગ હોય ત્યારે, ત્રીજું છે જે તે વ્યક્તિના ઈષ્ટની કૃપા થાય, ચોથું છે
જે તે વ્યક્તિના ગુરુની કૃપા થાય. એના કરતા પણ વિશેષ જેના ઘરની અંદર પોતાના આરાધ્ય ગુરુ અને ગુરુની પાદુકા હોય અને પાદુકાની જ્યારે કૃપા થાય ત્યારે એના કરતા વિશેષ ગુરુ પાદુકા, ગુરુ કરતા પણ પાદુકાનું મહત્વ વધારે છે. ઈષ્ટની કૃપા, ગુરુ કૃપા એના કરતા આગળ ગ્રંથની કૃપા થાય. જે ગ્રંથ રામાયણનો આ પંચમ કાંડ છે. ગઈકાલે પણ મેં કહ્યું કે પાંચમો કાંડ સુંદરકાંડ એ રામાયણનું હૃદય છે. તો ગ્રંથની કૃપા થાય, ઈષ્ટની કૃપા, ગુરુ કૃપા, પાદુકા કૃપા, ભૂમિની માંગ, પ્રકૃતિની માંગ, ગ્રંથની કૃપા અને આગળ છે આત્મકૃપા. જ્યાં સુધી આત્મકૃપા ન થાય ત્યાં સુધી વ્યક્તિને આવા સત્સંગમાં અથવા તો સત્કાર્યમાં આવવા પણ મળતું નથી અને આવું આયોજન થતું પણ નથી. આત્મકૃપા થાય અને એના કરતા પણ વિશેષ જેના આંગણામાં, જેના પ્રાંગણમાં હનુમાનજીનો આ દિવ્ય સુંદરકાંડ પાઠ થાય ને એ હનુમાનજીની ઈચ્છા હોય ને તો જ થાય છે. હનુમાનજી નક્કી કરે, હનુમંત તત્વ કઈ જગ્યા પર પાઠ કરવો, કઈ જગ્યા પર લોકોને ભેગા કરવા એ હનુમાનજી નક્કી કરે છે. બધાને ઘણાની ઈચ્છા થાય આવવાની પણ નથી આવી શકતા. જેના ઉપર વિશેષ કૃપા થાય. એટલે જ રામાયણમાં લખ્યું છે અતિ હરિ કૃપા જાહી પર હોઈ પાઉ દેઈ એહી માર્ગ સોઈ. કૃપા છે એની ઈચ્છા થાય કે આ જગ્યા ઉપર આવો સત્સંગ ચાલે છે, આ જગ્યા ઉપર આવું સત્કાર્ય થાય છે. ઈચ્છા થાય તો માનજો કે ભગવાનની કૃપા થઈ. ઈચ્છા થવી એ ભગવાનની કૃપા છે. પણ સત્કાર્ય ક્યારે જ સંભવ બને? એક છે ઈચ્છા, બીજું છે યત્ન, પ્રયત્ન અને ત્રીજું છે ઈષ્ટનો અનુગ્રહ. ઈચ્છા, પ્રયત્ન અને ઉપરવાળાનો અનુગ્રહ, ઉપરવાળાની કૃપા હોય તો જ એ વ્યક્તિ આવા સત્કાર્યમાં આવી પણ શકે અને આવું આયોજન કરી પણ શકે. અતિ હરિ કૃપા, કૃપા થાય તો માનજો કે આપણને ઈચ્છા થાય. પણ કથા મંડપમાં અથવા તો આવા સત્સંગમાં વ્યક્તિ આવીને બેસે તો માનજો એના પર અતિ હરિ કૃપા થાય છે. અતિ હરિ કૃપા જાહી પર હોય પાઉ દેઈ એહી માર્ગ સોઈ. તે જ વ્યક્તિ એના પગલા આ સ્થાનમાં પડે છે. અને રામાયણમાં સુગ્રીવના મુખેથી બોલાવ્યું છે. અને આ ચોપાઈ છે ને અમારા પણજવાળા રમેશ બાપા કાયમ બોલતા. જ્યારે જ્યારે મારી મુલાકાત થતી ને આજે રમેશ બાપાના મને શબ્દો, એ અવાજ આજે પણ મારા કાનમાં ગુંજે છે. રમેશ બાપા મને કાયમ કહેતા. અને જ્યારે પંચોલ આવ્યા ત્યારે પંચોલ મને યાદ છે કે જે જગ્યા ઉપર રમેશ બાપા ઊભા હતા બરાબર દરવાજાની વચ્ચે એક પગ બહાર, બીજો પગ અંદર અને દરવાજાનો જે બારસક હતી બારસકનો એમ હાથ પકડ્યો, બારસકને પકડી અને રમેશ બાપા મને કહ્યું કે યહ ગુણ સાધન તે નહીં હોઈ તુમ્હારી કૃપા પાવે કોઈ કોઈ. સુગ્રીવ કહે છે કે હે રામ, હે રાઘવ, બધાની પાસે ભાગ્ય હશે, બધાની પાસે સાધન હશે, પરંતુ તમારી કૃપા બધાને પ્રાપ્ત નથી થતી. યહ ગુણ સાધન તે નહીં હોય તુમ્હારી કૃપા પાવે કોઈ કોઈ. કોઈ કોઈ વ્યક્તિ એવા હોય જે ભગવાનની કૃપાને પ્રાપ્ત કરે છે. અને સુંદરકાંડમાં તો મારો હનુમાન જ્યારે નક્કી કરે ને એ જ આવી શકે. મારો હનુમાન જેનો જેનો હાથ પકડીને લાવે ને એ જ આવી શકે. માટે આપ સૌના ઉપર હનુમાનજીની અમી દ્રષ્ટિ પડી, અતિ હરિ કૃપા થઈ, અતિ કૃપા થઈ તો આપ આવીને બેઠા છો. બાકી કોઈની તાકાત નથી. આવેલા એ પણ જતા રહેવું પડે. જ્યારે એના ઉપર વિશેષ કૃપા થઈ જાય, इरादे बनते हैं, इरादे बनते हैं, बनते बनते बिगड़ जाते हैं, लेकिन यहाँ तो वो ही आते हैं जिन्हें हनुमान बुलाते हैं. हनुमान जी आप सौ ने बोलाव्या અને મને કહેવા દો કે આ મહેશસિંહ
નારસિંહ પરમાર અને મિતુલસિંહ નારસિંહ પરમારના આંગણે આજ પહેલીવાર આ સુંદરકાંડ પાઠ દિવ્યતા રૂપે અહીંયા ભવ્યતાથી અને દિવ્યતાથી થયો સંપન્ન થયો. એમાં વિશેષ કરીને આ પિતૃઓની કૃપા છે. જ્યારે પિતૃની કૃપા થઈ જાય ત્યારે જ આ સંભવ બને છે. નારદજીના ભક્તિ સૂત્રમાં લખ્યું છે નારદજીએ કે જે પરિવારમાં આવું સત્કાર્યનું આયોજન થાય, સત્સંગનું આયોજન થાય, કોઈ કથાનું આયોજન થાય ત્યારે એના પિતૃઓ આકાશમાં નૃત્ય કરે છે, એના પિતૃઓ નાચે છે અને નાચતા નાચતા એ લોકો ગાય છે, કહે છે કે આજ અમારા પરિવારમાં કોઈક એવો સુપુત્રનો જન્મ થયો કે આજ એના કારણે અમને પણ અમારી છાતી પણ આજ ગદગદ ફૂલે છે. દેવર્ષિ નારદના ભક્તિ સૂત્ર એમાં લખ્યું છે કે જે પરિવારમાં આવું સત્કાર્ય થાય ને એના પિતૃઓ રાજી થાય, અને પિતૃઓ રાજી થાય ને તો જ આ કામ થાય. પિતૃઓ રાજી થાય ને તો જ ઘરમાં શાંતિ આવે છે. પિતૃ રાજી થાય તો જ ઘરમાં પરિવારમાં આપસમાં એક પ્રેમનો એ સંચાર થાય છે, બાકી થતું નથી. આપણે ત્યાં વૈદિક પરંપરામાં પિતૃલોક પણ છે, એટલે આપણે પિતૃઓને યાદ કરીએ છીએ. સમયે સમયે પિતૃઓને યાદ કરીએ અને પિતૃઓની કૃપા કાયમને માટે આપણા ઉપર વરસતી રહે ને તો જ આપણે સુખી રહીશું. પિતૃઓની હાય ન લેવાય, એના આશીર્વાદ જ લેવાય. એટલે જ તુલસીએ કહ્યું, તુલસી હાય ગરીબ કી કબૂએ ખાલી ન જાય, મુવા ઢોર કે ચામસે લોહા ભી ભસ્મ હો જાય. બને ત્યાં સુધી કોઈની હાય ન લેવી, બને ત્યાં સુધી કોઈના આશીર્વાદ લેવા. અને હાય એ લાગવા વગર રહેતી નથી, અને આશીર્વાદ પણ લાગવા વગર રહેતા નથી. કોઈ અંતરમાંથી નીકળેલો નાદ, અંતરમાંથી નીકળેલી માંગ અવશ્ય પૂરી થાય છે. અંતરમાંથી નીકળેલું કોઈક પ્રાર્થના એ પરમાત્મા, એક એવી ક્ષણ આવે ત્યારે પરમાત્મા એ પ્રાર્થનાનો સ્વીકાર કરે છે અને પછી ઘટના ઘટે છે. બિહારની ઘટના છે. રશ્મિ રથી, જે દિનકરજી કહેવાય, રશ્મિ રથી એનું નામ છે. એ એકવાર તિરુપતિ બાલાજીના દર્શને ગયા, તિરુપતિ ભગવાનના દર્શન કર્યા અને સાથે એમની સાથે જ જયપ્રકાશ નારાયણ, આઝાદીની લડતના એક મહાન લડવૈયા, જેને બિહારીના લોકો જેને બહુ જ માન આપે છે, જયપ્રકાશ નારાયણ. એ બંને જણા તિરુપતિની યાત્રાએ ગયા, દર્શન કર્યા અને દર્શન કરતા કરતા દિનકરજીને, નામધારી દિનકરજી, રશ્મિ રથી નો એક ગ્રંથ છે એ એમણે લખેલો. એ નામધારી દિનકરજીએ તિરુપતિ ભગવાનના દર્શન કર્યા અને દર્શન કરતા કરતા અંતરમાંથી એક ભાવ પ્રગટ થયો કે હે તિરુપતિ ભગવાન, હે બાલાજી ભગવાન, મારે તો હવે આવી વૃદ્ધાવસ્થા આવી, મારે હવે જીવવાની જરૂર નથી, પણ જયપ્રકાશ નારાયણની દુનિયાને બહુ જરૂરત છે. મારા દેશને, મારા ભારતને, મારા ભારત વર્ષને જયપ્રકાશ નારાયણની બહુ જ જરૂરિયાત છે. માટે હે બાલાજી ભગવાન, મારા આયુષ્યમાંથી 10 વર્ષ એને આપી દો. મારા જીવનમાંથી, મારા આયુષ્યમાંથી 10 વર્ષ જો મારા આયુષ્યમાં બાકી હોય ને તો એ જયપ્રકાશ નારાયણને આપી દો. કળિયુગમાં પણ ઘટના ઘટે છે અને એ દિનકરજી તિરુપતિ બાલાજીના ભગવાનને પ્રાર્થના કરી અને જ્યાં એમનો રૂમ હતો, ધર્મશાળા, એ રૂમની અંદર આવ્યા અને બરાબર પાણી પીધું અને પથારી ઉપર બેઠા, ખુરશી ઉપર બેઠા અને જેવા બેઠા પ્રાણ પંખેર ઉડી ગયું, શરીર છૂટી ગયું. શરીર છૂટ્યું અને ત્યારથી ઇતિહાસ કહે છે કે જયપ્રકાશ નારાયણ બરાબર 10 વર્ષ સુધી જીવ્યા અને એ જ તારીખે જયપ્રકાશ પણ દેહ છોડી દીધો. જે 10 વર્ષ એમણે જે આપેલા એ 10 વર્ષ જયપ્રકાશ નારાયણને પ્રાપ્ત થયો છે. અંતરમાંથી નીકળેલી પ્રાર્થના અવશ્ય એને પ્રાર્થનાનું ફળ મળે છે. આપ સૌએ સામૂહિક સાધના કરી, સામૂહિક આરાધના કરી અને સામૂહિક સાધનાનું એક બળ બહુ મળે છે. સામૂહિક સાધનાનું એક બળ અર્ચિત થાય એ સામાન્ય નથી. આ અંતરિક્ષની અંદર એવું કોઈ સાધન શોધાયું નથી કે આ આધ્યાત્મિક ઉર્જા એને એ ગ્રહણ કરી શકે, એને શોધ કરી શકે. આ સુંદરકાંડ પાઠ એમ કહેવાય છે કે બે આધ્યાત્મિક અને વ્યવહારિક. અહીંયા આપ સૌ આવ્યા એ વ્યવહારિક રીતે આવ્યા છો કે આધ્યાત્મિક રીતે આવ્યા છો?
જો પ્રસન્નતા થાય, સુંદરકાંડ પાઠને તમે આમંત્રણ આવ્યું, એ સ્વાભાવિક છે કે વ્યવહારિક છે. મિતુલભાઈએ આપ સૌને આમંત્રણ આપ્યું અને એ આમંત્રણને માન આપીને આપ સૌ આવ્યા તો વ્યવહારિક છે. પણ બે શબ્દો છે, એક છે વ્યવહારિક અને આધ્યાત્મિક. વ્યવહારિક એને કહેવાય કે પહેલા પરિચય થાય અને પછી પ્રસન્નતા થાય તો માનજો કે વ્યવહારિક છે. પહેલા પરિચય થાય પછી પ્રસન્નતા થાય તો વ્યવહારિક છે, પણ પહેલા પ્રસન્નતા થાય અને પછી પરિચય થાય માનજો કે આધ્યાત્મિક છે. આ સુંદરકાંડ પહેલા તમને પ્રસન્નતા થઈ છે. સુંદરકાંડ જ્યાં તમે કાને સાંભળ્યો, મિતુલભાઈને કોઈ બધા મોટા ભાગે ઓળખે છે, પણ કદાચ કોઈ ન પણ ઓળખતું હોય, પણ હનુમાનજીને તો દુનિયા ઓળખે. ચારો જુગ પર તાપ તુમ્હારા હે પ્રસિદ્ધ જગત ઉજિયારા, સાધુ સંત કે તુમ રખવારે, અસુ નિકંદન રામ દુલારે. કોણ નથી ઓળખતું? પણ હનુમાનજીને કારણે આપ આવ્યા, સુંદરકાંડને કારણે આવ્યા, મિતુલભાઈને કારણે નથી આવ્યા. હા, વ્યવહાર સાચવવા માટે આવ્યા હોય તો એ વ્યવહાર છે. પહેલા પરિચય પછી પ્રસન્નતા, એનું નામ છે વ્યવહાર. અને પહેલા પ્રસન્નતા થાય અને પછી પરિચય થાય, એનું નામ છે આધ્યાત્મિકતા. અહીંયા સુંદરકાંડનો પરિચય લગભગ 80% ને સુંદરકાંડનો પરિચય છે. એ પરિચય પણ અંકિત કરીને આવ્યા છો. પરિચય સુંદરકાંડનો પરિચય છે, સાથે પ્રસન્નતા પણ છે. એટલે આ વ્યવહાર પણ છે અને અધ્યાત્મક પણ છે. પણ પહેલી વાર જેણે સુંદરકાંડ પાઠ સાંભળ્યો અને પહેલી વાર આ મિતુલભાઈને ત્યાં આવ્યા છો, એના માટે આ આધ્યાત્મિક છે. અને આધ્યાત્મિકનું બળ, આધ્યાત્મિકની ઉર્જા, આ સંગ્રહિત થયેલી ઉર્જા ક્યારેક ને ક્યારેક એને બળ પૂરું પાડે છે. આ સામાન્ય ઘટના નથી. સોમભાઈએ કહ્યું ને, ગયા વર્ષે 16 તારીખે આપણા ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડમાં રામકથાનો આરંભ થયેલો. અનાયાસ યોગ, આ 16 તારીખ અનાયાસ યોગ આવ્યો, પણ એના કરતા પણ વિશેષ એક સુંદર યોગ ગઈકાલે ભેગો થયો. 15 તારીખે આપણા ભુવનેશ્વર દાદાની નિશ્રામાં ગઈકાલે આપણે સુંદરકાંડ પાઠ ગાયો. ગયા વર્ષે પણ 15 તારીખે આપણે સુંદરકાંડ પાઠ એ મેદાનમાં કરેલો. ગયા વર્ષે પણ એ મને હમણાં યાદ આવ્યો. ગઈકાલે મને યાદ નહોતું. પહેલા આપણે સુંદરકાંડ કરેલો અને બીજા દિવસે આપણે કથાનો આરંભ કરેલો. કેવો યોગ આ ભુવનેશ્વર મહાદેવ ગોઠવે છે. આપણે ગોઠવ્યો નથી, આપોઆપ ગોઠવાય છે. અને આપણે ગોઠવીએ ને તો ક્યાંક ને ક્યાંક ત્રુટી રહી જાય. આપણે નથી કરતા, ના હમ કરતા શ્રી હરિ કરતા. આપણે તો ખાલી નિમિત્ત બનીએ છીએ. માણસ કહે ને કે હું કરું, પણ આપણાથી કાંઈ થતું નથી. જ્યારે માં જાનકી અશોક વાટિકાની અંદર માં અશોક વૃક્ષની નીચે બેઠા, ઉપર હનુમાનજી છે, અને એમાં પેલો રાવણ આવ્યો. રાવણ ચંદ્રહાસ નામની તલવાર લઈને આવ્યો. ઉપર બેઠા હનુમાનજીને એમ તો હમણાં હું કૂદી પડું અને માને બચાવી લો. હનુમાનજીને એમ તો હમણાં હું બચાવી લો માને, પણ ત્યાં જ મંદોદરીએ રાવણનો હાથ પકડી લીધો. મંદોદરીએ રાવણનો હાથ પકડ્યો અને એ ચંદ્રહાસ તલવાર પાછી મ્યાનમાં મુકાઈ ગઈ. રાવણ મારવા ગયો, પણ ત્યાં હનુમાનજીને એમ થયું કે હું હમણાં બચાવી લો. ભગવાન છે ને, જેના હાથે કામ કરાવે ને એની પાસેથી કરાવી લે છે. આપણને તો ખાલી નિમિત્ત બનાવે. હનુમાનજીને જો બચાવવા જા તો કદાચ હનુમાનજીને એમ થાય કે હું હતો ને એટલે અમારી માં જાનકીને બચાવી લીધી. કદાચ મનની અંદર થોડું ઘણો અહંકાર આવી જાત એટલે રામજીએ મંદોદરીને નિમિત્ત બનાવી અને રાવણને અટકાવી દીધો. ત્રિજટા આવી અને ત્રિજટાએ માં જાનકીને કહ્યું, માં મને સ્વપ્ન આવ્યું છે, એક વાનર આવ્યો છે. વાનરે અશોક વાટિકાને ઉજ્જડ કરી. ઉપર બેઠા બેઠા હનુમાનજી સાંભળે છે. હનુમાનજીએ વિચાર કર્યો કે આ ત્રિજટા આવી છે, ત્રિજટા એને સ્વપ્નો માં જાનકીને કહે છે. રામજીએ તો મને નથી કીધું કે વાટિકાને ઉજ્જડ કરજે. રામજીએ નથી કહ્યું, મારા ઈષ્ટ ભગવાને મને કહ્યું નથી કે વાટિકાને ઉજ્જડ કરવાની. પણ આ ત્રિજટા કહે છે કે વાનર આવ્યો અને વાનરે આખી અશોક વાટિકાને ઉજ્જડ કરી. હનુમાનજી વિચાર કર્યો કે મારા પ્રભુએ
હું જો આ વાટિકાને ઉજ્જડ કરી દે ને તો મને અહંકાર આવી જાત કે મેં વાટિકાને ઉજ્જડ કરી, પણ મારા કરતા પહેલા જ ભગવાને બધી ગૂંથવણ કરી નાખી. પછી આગળ વધી ત્રિજટા ગઈ અને પછી મુદ્રિકા, ભગવાન હનુમાન જે મુદ્રિકા હાથમાંથી નાખી. સીતાજીનો જે વિયોગ હતો, સીતાજીનો જે રામનો વિયોગ હતો, અને ત્યારે હનુમાનજીએ રામ કથા ગુણ બરને એવું લાગા, સુનત હી સીતા કર દુઃખ ભાગા. જીવનમાં વ્યથા હોય, જીવનમાં દુઃખ હોય, કોઈ પણ દુઃખમાં નિવૃત્તિનો ઉપાય છે ભગવાનની કથા. માં જાનકીએ કથાને સાંભળીને એટલે એની વ્યથા મટી છે. અને પછી જ્યારે માં જાનકીએ પૂછ્યું કે હનુમાન તું કોણ છે, ત્યારે હનુમાનજી કહ્યું રામદૂત છું. માં જાનકીએ કહ્યું તો નીચે આવ, મારી સમક્ષ આવ. હનુમાનજી નીચે કૂદ્યા, પણ માં જાનકીએ મોઢું ફેરવી લીધું. એનો સુંદર અર્થ કર્યો, એટલા માટે મોઢું ફેરવી લીધું કે કથાકારનું મોઢું ન જોવું, કથાકારનું મોઢું ન જોવું, એનું વક્તવ્યને પકડવું. માં જાનકીએ મોઢું ફેરવી લીધું. એટલે હનુમાનજી કીધું માં તારી વાત સાચી છે, માં મારા મુખમાંથી નીકળેલી રામ કથા એને તું જો, મારા મોઢાને જોવાનો કોઈ અર્થ નથી. અને ત્યાં જ માં જાનકીએ પૂછ્યું તું કોણ છે? બોલ્યો રામદૂત છું, રામ સેવક છું. માં જાનકી માનતા નથી, કારણ કે આ તો માયાવીની નગરી છે, કોઈ માયાવી બનીને આવે એનું શું નક્કી. પછી જ્યારે હનુમાનજી આમ વિશાળ રૂપ ધારણ કર્યું ને કનક ભૂતરાકાર શરીરા, માં જાનકી કીધું છે એવો ને એવો પાછો થઈ જા. ભક્તિના દર્શન કરે ને એટલે માણસને ઈચ્છા ન હોય ને છતાંય મોટો થવા લાગે. જેને જેને સમાજની અંદર જેને જેને ભક્તિ પ્રાપ્ત કરી છે ને એ પછી ધીમે ધીમે એની ઊંચાઈ વધવા લાગે, ધીમે ધીમે સમાજમાં એની પ્રતિષ્ઠા વધવા લાગે. ત્યારે વ્યક્તિ જો એમ કહે કે મારા જીવનમાં ભક્તિ આવી અને હું આગળ વધવા લાગ્યો, મારા જીવનમાં હું આગળ ને આગળ પ્રગતિ કરવા લાગ્યો, ત્યારે માનવો કે એનો પ્રગતિ નથી, એની અધોગતિ છે. હનુમાનજી આ વિશાળ કાયા ધારણ કરી એટલે માં જાનકી કહ્યું પાછો જેવો હતો તેવો થઈ જા. ભક્તિના દર્શન કરે ને એટલે આપોઆપ પ્રગતિ થાય, આપોઆપ સમાજમાં નામ વધે. પણ એ નામ એ પોતાનું નામ નથી હોતું, એ તો ભગવાનની કૃપાનું નામ છે. માણસ કહે કે હું કરું કરતા છે કીર્તાર, આદર્યા અધૂરા રહે મારો હરિ કરે સો હોય. હનુમાનજીએ ત્રિજટાનું સપનું જે હતું એ પછી વિચાર કર્યો કે આ લંકાને બાળવાની વાત આવી, લંકાને બાળીને ભસ્મીભૂત કરવાની વાત આવી કે મારા રામે તો કહ્યું નથી, મારા ઈષ્ટએ તો કહ્યું નથી કે લંકાને બાળીને ભસ્મ કરજે. ત્રિજટાએ કહ્યું કે માં એક વાનર આવ્યો, અશોક વાટિકાને ઉજ્જડ કરી અને આખી લંકા નગરીને આગ લગાવી. હનુમાનજી ઉપર વિચાર કરે છે કે આ નગરીની અંદર મારે તેલ ક્યાં ગોતવું, કપડું ક્યાંથી લાવવું, આગ ક્યાંથી લાવવી. પણ ત્યાં જ રાવણ આવ્યો અને રાવણે સભાની અંદર મંત્રીમંડળની બેઠક બોલાવી નક્કી કર્યું કે આ જે દૂત છે એના પૂંછડા ઉપર એને પ્રીતિ છે, એના પૂંછડાને સળગાવી દો. અને એ પૂંછડાને સળગાવવાને માટે ભગવાને કેવી આગોતરી વ્યવસ્થા કરી. ત્યારે હનુમાનજીએ વિચાર કર્યો કે મારો રામ છે ને, મારો ઈષ્ટ છે ને, એ મારા અહંકાર ન આવે એટલા માટે ખાલી મને તો નિમિત્ત બનાવ્યો, એના પહેલા એને બધી જ યોજનાઓ કરી નાખી. એમ સમાજમાં કોઈ પણ જગ્યાએ સત્કાર્ય કરે ને થાય ને એ આપણાથી થતું નથી, એ તો આપણો રામ છે, આપણો ઈષ્ટ છે, એ જ બધું કાર્ય કરે છે. આપણો ગુરુ, એ ગુરુ જ બધું કાર્ય કરે, આપણાથી થતું નથી. તો આ ધરા ઉપર, આ ભૂમિ ઉપર વિશેષ સમય ન લેતા હનુમાનજીની કૃપાથી, ઈષ્ટની કૃપાથી, ગુરુ કૃપાથી આ ભૂમિ ઉપર આ પિતૃઓના આશીર્વાદથી ખૂબ સુંદર મજાનો આજ શનીશ્વર જયંતી, શનિ મહારાજની આ જન્મ જયંતીના પાવન દિવસે સરસ મજાનો સુંદરકાંડ પાઠ થયો છે. અને સુંદરકાંડ ભાવથી કરાય, સુંદરકાંડ ભક્તિથી કરાય. ભાવ, ભક્તિ અને ભોળપણ આ ત્રણ વસ્તુ જીવનમાં આવે તો ભગવાન આપણા આંગણે આવે છે. પણ જો થોડી ઘણી કપટ હોય ને તો ભગવાન કહે છે નિર્મલ મન જન સો મોહી પાવા, મોહી કપટ છલ છિદ્ર ન ભાવા. ભગવાનને કપટથી વેર છે. ભગવાન તો ભાવનો ભૂખ્યો છે. પણ આજે છે ને વધારે પડતી હોશિયારીમાં લોકો જીવે છે. ભગવાન કહે છે જે હોશિયાર બને ને એને ભગવાન સ્વીકારતો નથી. ભક્તિ તો ભાવથી, ભોળપણની ભક્તિ હોવી જોઈએ, હોશિયારીની નહીં. અને જે
ભોળપણથી ભક્તિ કરે ને ભગવાન અવશ્ય મળે છે. એક વેપારી હતા ને, એ વેપારીએ એને ત્યાં બે જણા કામ કરવાને માટે, કેરીની સીઝન એટલે વાડીમાંથી કેરી ઉતારવાને માટે આવ્યા. વેપારીએ કહ્યું, એક કામ કરો, આ 2 કેરેટ ભરીને કેરી છે ને એ બજારમાં વેચી આવો, બજારમાં વેચી આવો, અને ધ્યાન રાખજો એક કેરીના 5 રૂપિયા. બંને જણા માથે કેરેટ મૂક્યું અને વેચવા માટે જાય છે. રસ્તો અધવચ્ચે બંને જણામાંથી એક જણાને ભૂખ લાગી, કારણ કે બરાબર ધોમધકતો તાપ, ભૂખ લાગી એટલે એણે કહ્યું મારા ખિસ્સામાં પૈસા તો નથી. પણ ત્યાં અંદર જોયું ને, ખાખા ખોડા કર્યા તો એને પાસે 5 રૂપિયા હતા, ખાલી 5 રૂપિયા. એટલે એને એમ કહ્યું, સામેનો જે બીજો મિત્ર હતો એને કહ્યું, આપણા શેઠે કહ્યું છે કે 5 રૂપિયાની એક કેરી, આ હું 5 રૂપિયા તને આપું, આ 5 રૂપિયા હું તને આપું, તું મને કેરી આપ. એને કેરી આપી, પેલા કેરી ખાધી. થોડેક આગળ ગયા, જેને 5 રૂપિયા આપ્યા એને એમ કહ્યું મને પણ ભૂખ લાગી છે, મારી પાસે 5 રૂપિયા છે ને હું તને આપું, તું મને કેરી આપ. જેને 5 રૂપિયા આપ્યા એ 5 રૂપિયા સામેનાને આપ્યા, એને કેરી આપી, એને કેરી ખાઈ લીધી. થોડેક આગળ ગયા એટલે પાછી પહેલો જે માણસ હતો એને ભૂખ લાગી. એને કહ્યું કે આજે મારી પાસે 5 રૂપિયા છે, હું તને આપું, તું મને કેરી આપ. આમ આગળ જતા બંને જણા વારા ફરતી એક જ 5 રૂપિયાનો સિક્કો, એમાં તો બંને કેરેટ ભરીને કેરી એ લોકો ખાઈ ગયા. આ ભોળપણ હોય ને, હોશિયારી હોય ત્યાં ભક્તિ મળતી નથી, ભોળપણ હોય ત્યાં જ ભગવાન આવે છે. આ સમાજની અંદર હોશિયારીનો જમાનો છે. ભગવાન કહે છે, હે જીવ, તું પાંદડે પાંદડે, ડાળીએ ડાળીએ ચાલે ને તો હું પાંદડે પાંદડે હાલું છું. આ જગતની અંદર પરમાત્મા કોઈનો ભાર રાખતા નથી, કોઈનો ભાર ન રાખે મુરારી, આપે વ્યાજ સહિત ગિરધારી. એ જ ન્યાય આ સુંદર મજાનો અવસર આપણને સૌને પ્રાપ્ત થયો. ફરી ફરીને એક જ વિનંતી કરીએ હનુમાનજી મહારાજને કે અમારા ઉપર સદાને માટે આપને અમી વર્ષા બરસાવતા રહેજો. આજના સુંદરકાંડ પાઠમાં દૂર સુદૂરથી પધારેલા મારા તમામ શ્રોતા મિત્રો, આપ સૌને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ, ખૂબ ખૂબ સાધુવાદ. અમારા કરણથી, ચલથાણ કરણથી આદરણીય શ્રી અરવિંદભાઈ પધાર્યા છે, તો એમનું પણ હાર્દિક સ્વાગત છે. અહીંયા અડધો સુંદરકાંડનો પાઠ પૂરો થયો અને આપણા સમાજના અગ્રણી એવા અમૃત કાકા અને મુકેશ કાકા પણ અહીંયાથી વિદાય થયા, તો એમને પણ યાદ કરીએ. અમારો કુરેલથી જય સિયારામ પરિવાર, પ્રતાપસિંહભાઈ, નરેન્દ્રસિંહભાઈ તેમજ હસુભાઈ, ભૂલી જવાય, હસુભાઈ, અમારા મિતેશભાઈ પધાર્યા છે, તો એમનું પણ હાર્દિક સ્વાગત છે. પડણથી જનકભાઈ, કલથાણથી કલ્યાણેશ્વર મહિલા મંડળની બહેનો માતાઓ, ભુવનેશ્વર મહાદેવ મંદિર કુકેરીથી મહિલા મંડળ અને દૂર સુદૂરથી પધારેલા તમામ શ્રોતા મિત્રો, આપ સૌને ખૂબ ખૂબ વંદન કરું. હનુમાનજીને પ્રાર્થના કરીએ કે હનુમાનજી મહારાજ આપ સૌના ઉપર સદાને માટે કૃપા દ્રષ્ટિ વરસાવતા રહેજો. અહીંયા અંધારું હોવાથી આમ લગભગ ચહેરા દેખાતા નથી, પણ નામી અનામી આપ સૌને વ્યાસપીઠ પરથી ખૂબ ખૂબ વંદન કરું. અને આવો આવતી મંગળવારથી 19 તારીખથી બુહારી બાપા સીતારામ પરિવાર દ્વારા બાપા સીતારામ મંડોલી ઉપર અધિક મહિનાનો પ્રારંભ પણ આવતીકાલથી થઈ રહ્યો છે. તો પ્રાર્થના કરીએ કે અધિકસ્ય અધિકમ ફલમ, સદા આખો મહિનો ભગવાનની ભક્તિ કરતા રહેજો. અને અધિક મહિનામાં વિષ્ણુ સહસ્ત્ર નામના પાઠનો બહુ જ મહિમા છે. તો રોજ ન થાય તો ચિંતા નહીં, પણ ભગવાન શંકરે જેમાં પાર્વતીને કહેલું કે હે દેવી, આખા વિષ્ણુ સહસ્ત્ર નામનો પાઠ ન થાય તો કોઈ ચિંતા નહીં, હું તને એક ઉપાય બતાવું. અને ભગવાન શંકરે કહ્યું છે, દેવી, રામ રામેતિ રામેતિ રમે રામે મનોરમે સહસ્ત્ર નામ તત્તુલ્યમ રામ નામ વરાનને. એક વાર તું રામ બોલશે ને એટલે સહસ્ત્ર નામનું ફળ તને પ્રાપ્ત થશે. અને રામ નામનું ફળ કેટલું? એક વ્યક્તિનું મૃત્યુ થયું અને એ વ્યક્તિ યમરાજની પાસે ગયો, એટલે યમરાજે કહ્યું કે એના જીવનમાં એને કોઈ પુણ્ય કર્યું છે? એનો ચોપડો, એના જીવનનો આખી પોથી ચિત્રગુપ્તની પાસે ગયા. ચિત્રગુપ્તએ કહ્યું કે એના જીવનમાં એને કોઈ એવું પુણ્ય કર્યું નથી, તો પછી અહીંયા મારી પાસે કેમ આવ્યો? યમરાજે કહ્યું કે નહીં, એ આપણા લોકમાં આવ્યો છે, એને કઈક કાર્ય કર્યું હશે.
ચિત્રગુપ્તે કહ્યું મારી પાસે એવો કોઈ પુરાવો નથી, ચાલો આપણે બ્રહ્માજીની પાસે જઈએ. એને લઈને બ્રહ્માજી પાસે ગયા. બ્રહ્માજીએ કહ્યું કે મને પણ ખ્યાલ નથી એના જીવનમાં એને શું કર્યું, પુણ્ય કાર્ય કર્યું. બોલે વિષ્ણુ ભગવાનની પાસે જઈએ. વિષ્ણુ ભગવાનની પાસે ગયા તો વિષ્ણુ ભગવાને કહ્યું કે મને પણ ખ્યાલ નથી. બોલે ભગવાન મહાદેવની પાસે જઈએ. ભગવાન મહાદેવની પાસે ગયા તો ભગવાન મહાદેવે કહ્યું કે મને પણ એને ખ્યાલ નથી કે એના જીવનમાં એને શું કર્યું. હું તો નિરંતર સાધનારત છું, તો શું કરીએ? બોલે સાકેતમાં જઈએ. ક્યાં? બોલે ભગવાન રામનો જે નિવાસ સ્થાન છે ત્યાં જઈએ. રામ ભગવાનની પાસે ગયા છે. બધા દેવતાઓ પેલા વ્યક્તિને લઈને ગયા અને ભગવાન રામને વિનંતી કરી, પ્રભુ આના જીવનની અંદર આપ જુઓ તો ખરા, કારણ કે આપ તો પૃથ્વી લોક ઉપર કેટલા વર્ષો સુધી આપ ગયા, એના ભાગ્યમાં એવું કર્મ એને કર્યું છે. ત્યારે રામ હસવા લાગ્યા. બધા દેવતાઓએ વિનંતી કરી, પ્રભુ આપ હસો છો કેમ? બોલે મને એટલા માટે હસવું આવે કે તમે અહીંયા લાવ્યા ને એ જ એનું ફળ છે. એના જીવનમાં એકવાર રામ બોલ્યો ને એટલે આજે સાકેતમાં એને મુક્તિ મળી, સાકેતમાં એને સ્થાન મળ્યું. એના જીવનમાં એ રામ શબ્દ બોલેલો ને એટલે તમે બધા દેવતાઓ એને લઈને સાકેતમાં લાવ્યા છો. એમ એકવાર રામ બોલવાથી પણ આ કળિયુગમાં અનંત ગણું ફળ પ્રાપ્ત થાય છે. તો એવો અધિક મહિનો આવતીકાલથી છે અને મંગળવારથી બાપા સીતારામ પરિવાર દ્વારા શ્રીમદ દેવી ભાગવત કથા થવા જઈ રહી છે. સમય છે બપોરે 2 થી સાંજે 6 નો. 6 વાગ્યા પછી મહાપ્રસાદ છે સૌના માટે, તો આપ સૌ સાદર નિમંત્રિત છો. અને ત્યારબાદ 30 મે થી 30મી તારીખથી નવસારી મુકામે વારાહેશ્વર મહાદેવના સાનિધ્યમાં, ત્રિલોકેશ્વર મહાદેવના સાનિધ્યમાં, વરાહી માતાના સાનિધ્યમાં શ્રી શિવ મહાપુરાણ કથા પણ છે. તો ત્યાં પણ આપ સાદર નિમંત્રિત છો. તો પુનઃ આપ સૌને વંદન કરી અને આવો. આ સુંદરકાંડ પાઠ અહીંયા વિરામ લે છે, પણ સુંદરકાંડ પાઠમાં આપણાથી ગાવામાં, સાંભળવામાં, બોલવામાં કંઈક ભૂલ થઈ હોય, કંઈક ચૂક થઈ હોય, કોઈક શબ્દ ચૂકાયો હોય તો એની પૂર્તતા માટે એક મંત્ર છે. એ મંત્રનું આપણે બંને હાથ ઊંચા કરી ગાયન કરીએ. પહેલા હું બોલું, પછી આપ બોલો. હરયે નમઃ, હરયે નમઃ, હરયે નમઃ, હરયે નમઃ, હરયે નમઃ. હરયે નમઃ. હવે આ સુંદરકાંડ પાઠ સંપૂર્ણ રીતે પરિપૂર્ણ થયો છે. તો આવો આપણે બધા જ ભેગા મળી હનુમાનજી દાદાની કૃપાથી આ પાઠ ગવાયો છે અને ફળ અહીંયા સુકૃત થયેલું ફળ આવો આપણે બધા જ ભેગા મળી. મેરા મેરા મુझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर. હનુમાનજી મહારાજને પ્રાર્થના કરીએ કે આપની કૃપાથી આ સુંદરકાંડ ગવાયો છે એનું ફળ આપના ચરણોમાં અર્પણ કરીએ અને હનુમાનજીને પ્રાર્થના કરું કે આપના ફળ દ્વારા આ મિતુલભાઈ અને એમના પરિવાર, કીર્તન, પાર્થ અને સવિતાબા, મહેશસિંહ એમના ઉપર હનુમાનજી આપની કૃપા અવિરતપણે વરસતી રહે એવી આપના ચરણોમાં પ્રાર્થના. આ પરિવારમાં સદાને માટે સુખ આવે, શાંતિ આવે, સમૃદ્ધિ આવે, અખંડ રાજ્યલક્ષ્મી આવે અને સદાને માટે પરિવારમાં પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત થતી રહે, દીર્ઘાયુ બને અને આરોગ્યમાં સુખાકારી રહે એવી આપના ચરણોમાં પ્રાર્થના. અને આવો હનુમાનજીને વિદાય આપીએ એ પહેલા અચ્યુતમ કેશવમ શ્રી રામ નારાયણમ કૃષ્ણ દામોદરમ શ્રી વાસુદેવમ હરિ શ્રીધરમ માધવમ શ્રી ગોપિકા વલ્લભમ જાનકી નાયકમ શ્રી રામચંદ્રમ ભજે જાનકી નાયકમ શ્રી રામચંદ્રમ ભજે જાનકી विसर्जन होत है सुनहु मेर हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी आसौनु करो कल्याण सियावर रामचंद्र की जय. वृंदावन कृष्ण बलदेव की जय. पवन सुत हनुमान की जय. गजानन गणपति की जय. भवानी जगदम्बा की जय. उमापति
महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मनो बुद्ध अहंकार चित्तादिनाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूर्मि न तेजो न वायु चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। ॐ द्योः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिः औषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः 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 सर्वादिष्टसु शान्तिरभवतु। હનુમાનજીને પ્રાર્થના કરું કે જે પિતૃઓ અહીંયા બિરાજિત થયા છે દાદી અને પિતાશ્રી, તો હનુમાનજી એ બંને પિતૃઓને સદગતિ મળે, બંને પિતૃઓને પરમ ગતિ પ્રાપ્ત થાય એવી આપના ચરણોમાં પ્રાર્થના। અને આવો 2 મિનિટને માટે ભગવાન નામ સંકીર્તન ભાવથી। હરે રામ 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 હરે રામ હરે રામ 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 સીતા રામ 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 હરે રામ
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभो बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। सुंदरकांड पाठ अहींया प्रसन्नताथी संपन्न थाय छे। पुनः आप सौने वंदन, आप सौने प्रणाम। केदार योग छे ने, केदारनो संस्कृतमां वांग्मयमां अर्थ थाय छे खेडवुं। आज केदार योग केदारनो अर्थ थाय छे खेडवुं अने आपणे आ 2 कलाक सुधी आ खेड्युं अने अंदर बीजारोपण कर्युं छे। क्यारेक ने क्यारेक भक्तिना बीज ववाया छे ने, कालांतरे बीज उगशे। आपणा जीवनमां न उगे तो चिंता नहीं, पण आपणा आवनारी पेढीमां पण ए भक्तिना बीज अंकुरित थशे, कारण के केदार योग छे। खेड्युं अने आपणे एनी अंदर वावणी करी छे। वावी देवानुं काम खेडूतनुं छे। पछी वादळ जाणे के वसुंधरा जाणे, पछी धरती जाणे के पछी आकाश जाणे, वादळ जाणे। वाववानुं काम मारुं हतुं, वावी दीधुं छे। हवे हनुमानजी जाणे आपना जीवनमां भक्तिनी प्राप्ति कई रीत थाय ए मारो हनुमान जाणे। तो आवो पुनः आप सौने वंदन करी छल्लो जय जयकार भावथी बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, श्री बाल कृष्ण भगवान की जय, द्वारिकाधीश की जय, सदगुरु भगवान की जय, श्री नारायण भगवान की जय, श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर सदगुरु भगवान श्री बाल योगी जी महाराज की जय, रणछोड़राय भगवान की जय, कुलांबिका श्री हर सिद्धि मात की जय, सप्तमुखी हनुमान जी महाराज की जय, आद्य शक्ति अम्बे मात की जय, भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय, रामायण मैया की जय, गीता मैया की जय, भागवत भगवान की जय, गौ माता की जय, गायत्री माता की जय, धरती माता की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय, शनैश्चर महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतय हर हर महादेव। આજના પાવન દિવસે બાપુના મુખારવિંદથી આપણે સરસ મજાની દિવ્ય વાણી સાંભળી અને મેં ઘણી જગ્યાએ સાંભળ્યું, પણ મને આજે એમ થયું મારું મન સંતુષ્ટ થઈ ગયું. એટલે બાપુએ ધિખાર અંદર નીચવું નહીં. અહીંયા આજે ભક્તના ઘરે એટલે બાપુએ પણ ભક્તિ પૂરી કરી હોય એવું મને લાગ્યું છે. ખરેખર બાપુએ કીધું કે કેદાર એટલે ખેડી તો કાઢ્યું. હવે આવતીકાલથી બહુ સરસ મહિનો પુરુષોત્તમ માસ ચાલુ થવાનો, એટલે તમે એની અંદર જેટલું ખાતર અને પાણી નાખશો એટલું તમારું જીવન સમૃદ્ધ થશે. કેદાર યુગ પૂરો થવાની તૈયારીમાં સાથે સાથે આજે આપણને મહાપ્રસાદનો પણ લાભ મળ્યો. સાથે આ પરિવારના તરફથી આપણને એક નવજીવન સંચય શક્તિ પ્રાપ્ત થાય એવો દિવસનો શુભ લાભ આપણને પ્રાપ્ત થયો. તો આ પરિવારનો ખૂબ ખૂબ આભાર. સાથે શ્રોતાજનોનો પણ ખૂબ આભાર, કારણ કે વક્તા ગમે એટલું વક્તવ્ય રજૂ કરે પણ સામે શ્રોતાજન ન હોય અને તાળી પાડવાવાળા ન હોય તો પછી બધું અધૂરું લાગે. તો આ પ્રસંગે આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને
છેલ્લે જય જયકાર રામચંદ્ર ભગવાનની. હવે આપણે આપણી સંસ્કૃતિ પ્રમાણે સ્વાગત કરી લઈએ. તો પ્રથમ આપણા મુખારવિંદ જેમનો આપણે સાંભળ્યા એવા અજય બાપુનું સ્વાગત કીર્તન મિતુલ પરમાર તરફથી થઈ રહ્યું છે. આપણે જોરદાર તાળીના ગડગડાટથી વધાવીશું. ભરતભાઈનું સ્વાગત મહેશભાઈ નારસી પરમાર તરફથી થઈ રહ્યું છે. મહેશભાઈ ઈશ્વરભાઈ રાવત એ બાપુદાસ મહારાજનું સ્વાગત કરશે. ઈશ્વરભાઈ રાવત સુંદરકાંડ પૂરો થયો છે પણ આરતી હજુ આપણી બાકી છે. અને જ્યાં સુધી ભગવદ્ ગીતામાં લખાયું છે કે પાઠ કરીએ પણ મહાત્મ્યનો પાઠ ન થાય ત્યાં સુધી પુણ્ય આપણને પ્રાપ્ત ન થાય. 5 મિનિટ થોભો, 5 મિનિટમાં આપણે બધું સંપન્ન કરી દઈશું. બળવંતભાઈ જીવણભાઈ એવો શશીભાઈનું સ્વાગત કરવા તૈયાર રહે. બળવંતભાઈ મલયભાઈ દિનેશભાઈ એ દિવ્યેશભાઈનું સ્વાગત કરશે. આવો, જેમના નામ બોલાય ફટાફટ. શશીભાઈનું સ્વાગત બળવંતભાઈ કરશે. મલયભાઈનું સ્વાગત દિવ્યેશભાઈનું સ્વાગત મલયભાઈ કરશે. ગિરેનસિંહ ચંદ્રસિંહ પરમાર એ અલ્પેશભાઈનું સ્વાગત કરશે. આવો. પંકજભાઈનું સ્વાગત પાર્થ મિતુલસિંહ કરશે. અલ્પેશભાઈનું સ્વાગત ગિરેનસિંહ કરશે. પંકજભાઈનું સ્વાગત પાર્થ મિતુલસિંહ કરશે. ઠાકોરભાઈ પંચાલનું સ્વાગત કિરીટભાઈ કરશે. કિરીટભાઈ મિતેશભાઈ જય સિયારામ સ્ટુડિયોનું સ્વાગત કરવા માટે મુકેશભાઈ મોહનભાઈને વિનંતી કરું. મુકેશભાઈ આવો. જયભાઈનું સ્વાગત કરવા કૌશિકભાઈને વિનંતી કરું. કૌશિકભાઈ જયભાઈનું સ્વાગત કરવા માટે જયરાજસિંહભાઈ એવો બાપુનું સ્વાગત કરવા માટે હાજર થાય. જયરાજસિંહ પરમાર
આપણે તાળીના ગડગડાટથી વધાવીશું. સુરતથી પધારેલા અરવિંદભાઈ, એમનું સ્વાગત કરવા માટે હું મહેશભાઈને વિનંતી કરું. હવે આપણે આરતીની તૈયારી શરૂ કરીએ. સૌને વિનંતી કે પોતપોતાની જગ્યા ઉપર ઊભા થઈ જાય. બને ત્યાં સુધી બહાર પછી જાય તો સારામાં સારું મુહૂર્ત છે ઘરે જવાનું. तुमिरन आरती थयो झालर नो झणकार उतरे सप्तमुखी हनुमान जी ने आरती आज वरताणो कुकेरी मा जय जयकार आरती की जय हनुमान लागी दुष्ट दलन रघुनाथ के लागी जाके बल से गिरिवर कापे रोग दोष जाके निकट न जापे अंजन पौत्र महाबलदाई संतन के प्रभु सदा सहाई आरती की जय हनुमान लागी देवी रघुनाथ पढ़ाए लंका जारी सिया सुधी लाए लंका 100 कोट समुद्र सिखाई जाति पवन सुत तारे लाई आरती की जय हनुमान लागी लंका जारी असुर संहारे सिया राम जी के ताज सवारे लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे आनी संजीवन प्राण उबारे आरती की जय हनुमान लागी तैती पताल तोरी जमकारे अहिरावण की पूजा उखारे ताये पूजा असुर दल मारे दहिने पूजा संतन जन तारे आरती की जय हनुमान लागी सुर नर मुनि गण आरती उतारे जय 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 हनुमान उचारे कंचन थारी कपूर लौटाई आरती करत अंजना जो हनुमान जी की आरती गावे बसी बैकुंठ परम पदे पावे आरती की जय हनुमान लागी आरती की जय हनुमान लागी कपूर गौरम करुणावतार संसार सारम भुजगेन्द्रहार सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजम मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनुहरि
सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे प्रदक्षिणां पदे पदे प्रदक्षिणां पदे पदे। ओ राम आए हैं राम आए हैं राम आए हैं राम आए हैं। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल गए हैं राम आए हैं। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे राम राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे। दीप जला की दीवानी बनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे मन के नगीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में। देख लो मेरे मन के नगीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। जय सिया राम। मुझको कीर्ति ना भाई ना यश चाहिए। मुझे कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए। राम के नाम का मुझको रस चाहिए। राम का
सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, हीरा जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, हीरा जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। जय जय श्री राम। रसिया हो मेरा सुमिरन करो, राम रसिया मेरा सुमिरन करो, राम रसिया हो मेरा सुमिरन करो, राम रसिया मेरा सुमिरन करो। सच्चा आनंद है ऐसे पीने में, सच्चा आनंद है ऐसे पीने में, जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। સદગુરુ તમે મારા તારણહાર, આહરી ગુરુ તમે મારા તારણહાર, રે આજ મારી રાગની રે અરજુ રે કાબડ રાણી સાંભળજો ગુરુજી હો। જય ગુરુદેવ। रे ए सागर ने वचमा नीरे गणा गुरुजी हो ए बेड़ी मारी के मगरी उतरे पार, हो बेड़ी मारी के मगरी उतरे पार, आज मारी रांगनी रे अर्जू रे कावड़ रानी हावड़ जो गुरुजी हो। हे सदगुरु तमे मारा तारणहार, हे हरि गुरु तमे मारा तारणहार, आज मारा रांगनी रे अर्जू रे कावड़ रानी हावड़ जो गुरुजी हो।
नाम नहीं गाते वो जीते जी मर जाते। जो राम नाम गाते हैं वो परम धाम पाते हैं। बोलो राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम। जो राम नाम नहीं गाते वो जीते जी मर जाते। जो राम नाम गाते हैं वो परम धाम पाते हैं। बोलो राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम। बोल सद्गुरुदेव भगवान श्री रामचंद्र भगवान सप्तमुखे हनुमान महाराज नमः। पार्वती पति हर हर महादेव।